आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। जिन्ना तुसी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, परमेश्वर के वचन ते चित लाओगे, मन लाओगे, उन्ना ही तुसी परमेश्वर के जिहड़े काम करन दे तरीके नूं समझ सकदे हो ते इस संसार ते आउण वालियां आफतां मुसीबतां तो तुसी बच सकदे हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा अपने लोकां दे नाल कीती हुई है। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ। 91 जबूर उहदी असीं 3, 7 ते 10 ऐत पढ़ांगे। पढ़िए, ध्यान नाल सुणीए। जिहड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं अपनी ओट अपना आसरा बनाउंदे आ, जिहड़े परमेश्वर ते भरोसा रखदे आ, इस जबूर दे विच बहुत सारियां प्रतिज्ञा कीतियां गईयां आ। जदों असीं इस जबूर दे शुरुआत ही पढ़दे आ ते बहुत सारियां प्रतिज्ञा वादे परमेश्वर ने अपने लोकां दे नाल कीते होए ने, उन्हां दे लई जिहड़े परमेश्वर नूं अपनी ओट अपना आसरा बनाउंदे आ ते जिहड़े उहदे वचन ते भरोसा रखदे है, उन्हां दे लई बहुत सारियां प्रतिज्ञा इस जबूर दे विच है। पढ़िए, 3, 7 ते 10 ऐत पढ़ांगे, फिर असीं अगे चलांगे। हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन्हां दे लई जिहड़े परमेश्वर ते भरोसा रखदे आ, जिहड़े ओनू अपनी ओट अपना आसरा बनाउंदे आ, जिहड़े ओहदी अधीनगी च रहिंदे आ। फांदी दी फाही ते घातक मरी, ਉਹ मरी ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मौत तक लै ਜਾਂਦੀ है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि परमेश्वर कहंदा आ कि मैं तैनू बचावांगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा ओनली जिहड़े उत्ते भरोसा रखदे आ, जिहड़े उहनूं अपनी ओट ते आसरा बनाउंदे आ, उन्हां दे लई घातक मरी, ओ वबा जिहड़ी इंसान नूं मौत तक लै जांदी है। परमेश्वर प्रतिज्ञा करदा आ, उन्हां नूं उन्हां आफतां मुसीबतां तो बचाउंदा आ। 7 ऐत पढ़िए, ध्यान नाल सुणीए। हाँ जी। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। हाँ, आफतां मुसीबतां महामारी आले दुआले कहंदा तू मुसीबतां वेखेगा, आले दुआले स्थिति इदां दी होवेगी, पर कोई आफत कोई मुसीबत तेरे नेड़े नहीं आवेगी। हालेलुया। किन्हां दे जिहड़े खुदा दे नेड़े रहिंदे ने। इसलिए दाऊद बयान करदा, मेरे लिए परमेश्वर दे नेड़े रहना चंगा है। हालेलुया। जिहड़ियां जिंदगियां जीवन दे नेड़े रहिंदियां, मौत उन्हां तो दूर रहिंदी आ, आफतां मुसीबतां उन्हां तो दूर रहिंदियां, वबा महामारियां उन्हां तो दूर रहिंदियां आ। जिहड़ियां जिंदगियां जीवन दे नेड़े आ, जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार है। घर जाके पहला जबूर पढ़ियो, यिर्मयाह 17 अध्याय दी 5 ऐत तो पढ़ियो, 6, 7 ऐत पढ़ोगे तो उत्थे तुहानू मिलेगा। जिहड़ियां जिंदगियां खुदा दे नेड़े रहिंदियां आ, जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर ते भरोसा रखदियां आ, पहले जबूर च लिखिया उस विरश दी तरह आ, जिहड़ा विरश पानी दी नदी दे उत्ते लगा होया, किनारे ते लगा होया आ, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा, जिहदे पत्ते नहीं कमलाउंदे, भावें जिन्नी मर्जी औड़ होवे उहनूं कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह नदी दे किनारे दे उत्ते लगा होया आ। भाव ओहदियां जड़ां पानी च आ, जीवन दे विच है। जिन्नी मर्जी औड़ गर्मी पवे कोई चिंता नहीं, वो अपना फल दिंदा ही रहिंदा आ। हालेलुया। 17 अध्याय यिर्मयाह नबी भी बयान करदा आ, जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर ते भरोसा रखदियां आ, वो मुबारक हुंदियां आ। खुदा उन्हां नूं सफल करदा आ, परमेश्वर अपनी दया उन्हां ते बहाल करदा आ। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन असीं जो पढ़ रहे हैं,
91 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 3 ਐਤ 7 ਐਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੜੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ, ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਵਬਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਬਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਰਮੀਆ 16 ਅਧਿਆਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਵਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 25 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 39, 40, 41, 42 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ,
ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਆਫਤਾਂ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਐਤ, 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਤੇ 23 ਐਤ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਬਾ ਜਦੋਂ ਪਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਬਾ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਸਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ। ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਡੀਕਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਡੀਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਤਰਸ ਕਰਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ 4 ਸਫੇਰੇ ਗੜੇ ਹੀ ਗੜੇ ਸਨ। 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਤੇ 23 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਰਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਬਾ ਪਈ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਆਫਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 22 ਔਰ 23 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਰਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
3 ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ। ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਿਆਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹ 10 ਵਬਾ ਦਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 11 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7 ਐਤ ਪੜੋ, ਇਸੇ ਦੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੀਕ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੀਕ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਬਾ ਤੋਂ, ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮਿਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੋਈ ਵਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਾ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਵਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਅਰ ਹਨੇਰਤਾ ਸੀ ਬੱਦਲ ਤੇ ਹਨੇਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਸਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕੋਈ ਵਬਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਬਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਤੇ 20 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਔਰ ਹਨੇਰਤਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਤੇ ਹਨੇਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਸਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ 91 ਜਬੂਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਤੇ 13 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜੇਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹੀ ਤੇ ਸੇਰੂ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 13 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੌਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਬਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਬਾ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਾ ਮਿਸਰ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੇਪਰਤੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ। 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀ ਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲਹੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਤੇ ਬਾਹੀ ਤੇ ਸੇਰੂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਸਹੀ ਲੇਲਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।